पूरा देश अज तिरंगे के रंग दे विच रंगिया होया जश्न मना रहे हैं तो उत्थे ही जिहड़े वख-वख सियासी आगू ने तिरंगा लहरा भी रहे हैं। पर पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों एक टिप्पणी की गई है जिसनूं लैके काफ़ी चर्चा छिड़ी हुई है। कहते कि पंजाब नूं ये आज़ादी सब तो वध महंगी पई है, काफ़ी चर्चा दे विच टिप्पणी। तुहाडा की कहना है? बहुत वड्डी और वड्डे अर्थां वाली गल है। मुख्यमंत्री भगवंत मान होरी कहते कि हाँ मतलब कि आज़ादी लियाउण दे विच आज़ादी दिवाउण दे विच सब तो वड्डा योगदान पंजाबियों का, और इसनूं तुसीं इतिहास चों मनफी नहीं कर सकते कि सब तो वध कुर्बानियां जिथे पंजाबियों के हिस्से आईयां देश के लिए अपनी जाना बारन च उत्थे सिख भाईचारे के हिस्से उस तो वड्डियां भी कुर्बानियां ना। सो इसलिए पंजाब का योगदान आज़ादी दे विच सब तो वड्डा है, जां होर जिहड़ियां लड़ाइयां जंगां होईयां उहनां च भी वड्डा है। दूसरा पहलू है बंटवारे का, जिहदे उत्ते उन्होंने उंगल धरी, जिस पीड़ नूं उन्होंने अज दे दिन याद किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान होरी कहते कि सब तो वध जेकर महंगी किसी नूं पई आज़ादी तो पंजाब नूं पई है। आज़ादी मिलण दे नाम दे उत्ते वंड ते वंड दे विच बंगाल ते पंजाब नूं वंडिया जाना ते उस वंड दे विच असीं 10 लाख लोकां नूं अपणिਆਂ नूं पंजाब ने गवा लेना। वो कहते कि पंजाब दे विच 14 तरीक एक दिन पहला आज़ादी तो इत्थे लाशां ही लाशां सी, खून है खून सी, लहू है लहू सी ते उहदे विच लोक अपणिਆਂ नूं लभ रहे सी ते असीं अज ਉਹ अपणिਆਂ नूं गवाया होइਆਂ नूं याद भी करन दा पल है। असीं इन्नी महंगी आज़ादी हासिल करके भी भ्रष्टाचारी तो आज़ादी नहीं लै सके, असीं नशिਆਂ तो आज़ादी नहीं लै सके, असीं घटिया सियासत तो आज़ादी नहीं लै सके। ਜਿਹੜੇ पिछले 76 साल लंघे ने देश किन्हां दे हत्थां 'ਚ ਰਿਹਾ 76 सालां 'ਚ। सो इसलिए कहते वो जवाबदेह ने, पर जनाब 77वें साल वाले भी जवाबदेह ने। सो कल्ले 76 साल वाले नहीं, कल नूं 77वें वाले भी हो जाने, 78वें वाले भी हो जाने। जवाबदेही तो तय है ना। सो इसलिए जिहड़ी जवाबदेही पहला कांग्रेस तो बनती है, जिहड़ी जवाबदेही पहला अकालियां तो बनती है, जिहड़ी जवाबदेही भाजपा तो बनती है, चाहे देश के तख्त से बैठने वाले लोग होण चाहे पंजाब के तख्त से, उही जवाबदेही तुहाडे कन्नी भी बनती है। सिर्फ लच्छेदार भाषण, टिप्पणियां, तंज ताने मेहणे ਇਹਦੇ ਨਾਲ आज़ादी के जश्न नहीं मना होने। सो गारंटियां तुसी भी दे के आए हो, वादे तुसी भी करके आए हो। सो वो सारे दे उत्ते भी सवाल खड़े होने। सो मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां दा अज दे आज़ादी के दिहाड़े के उत्ते बोल काफ़ी हद तक सच है और काफ़ी गंभीर है। ये उत्ते मंथन करने की लोड़ है। अज भी उस तरह नूह दे विच जो कुछ वापरिया, मणीपुर च जो कुछ वापरिया, तुसी उहनूं मनफी कर दोगे। सो इसलिए वो वरतारा अज भी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट नूं कहना पैंदा कि हेट स्पीच नहीं चाहिए, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ 77 सालों की आज़ादी निमरता तो सीखे ही नहीं। सत श्री अकाल। ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतिंद्र कौर। डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम के विच अक्सर वड्डियां खबरां ते चर्चा की जाती है। वड्डियां खबरां चाहे पंजाब दे नाल संबंधित होण जां फिर देशां विदेशां दे नाल संबंधित होण, इन्हां खबरां ते चर्चा करन दे लई हर बार की तरह प्रोग्राम दे विच मेरे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा जनार्थल जी। सब तो पहला प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट विच उन्हां दा स्वागत करते हैं। स्वागत है सर प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट तुहाडा। शुक्रिया जतिंद्र जी। सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। दीपक जी, डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत अज 15 अगस्त तो कर लैंदे आ। पूरा देश अज तिरंगे के रंग दे विच रंगिया होया जश्न मना रहे हैं तो उत्थे ही जिहड़े वख-वख सियासी आगू ने तिरंगा लहरा भी रहे हैं। पर पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों एक टिप्पणी की गई है जिसनूं लैके काफ़ी चर्चा छिड़ी हुई है। कहते कि पंजाब नूं ये आज़ादी सब तो वध महंगी पई है, काफ़ी चर्चा दे विच टिप्पणी। तुहाडा की कहना इस ते? बिल्कुल, पंजाब के मुख मंत्री भी उस रस्म के अनुसार जिहड़ी देश भर से चल रही है, जिवें भारत के प्रधानमंत्री लाल किले तो ते ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां के मुख मंत्रियों ने आपो अपने तय स्थानों तो जां मंत्रियों ने अपने तय स्थानों तो तिरंगा लहराया। तो उस तरह पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान होरी पटियाला पहुंचे सी। अज पटियाला राज पद्धरी आज़ादी दिहाड़े का समागम सी। उत्थे तिरंगा लहराउण की रस्म, फिर सारियां टुकड़ियां चाहे NCC वालियां ने, चाहे पुलिस टुकड़ियां ने, चाहे होर यूनिटां ने, उन्हां सारियां दा निरीक्षण करन दे लई है ना वो जिप्सी दे विच जाना ते उन्हां तों सलामी लैना। वो सारी रस्म तो बाद उन्होंने अपने संबोधन दे विच जिहड़ी गल कही बहुत वड्डी और वड्डे अर्थां वाली गल है। मुख्यमंत्री भगवंत मान होरी कहते कि हाँ मतलब कि आज़ादी लियाउण दे विच आज़ादी दिवाउण दे विच सब तो वड्डा योगदान पंजाबियों का, और इसनूं तुसीं इतिहास चों मनफी नहीं कर सकते कि सब तो वध कुर्बानियां जिथे पंजाबियों के हिस्से आईयां देश के लिए अपनी जाना बारन च उत्थे सिख भाईचारे के हिस्से उस तो वड्डियां भी कुर्बानियां है ना। सो इसलिए पंजाब का योगदान आज़ादी दे विच सब तो वड्डा है।
ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ, ਜਿਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਈ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਾਡੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੂਸਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟਵਾਰਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡ, ਤੇ ਉਹ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਸੀ, ਲਹੂ ਹੀ ਲਹੂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਟਵਾਰਾ ਉਧਰਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਬੇ ਦੀਵਾਰ ਖਿੱਚ ਗਈ, ਮੁਲਕ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਲਹੂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਰਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 76 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ 76 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ। ਪਰ ਜਨਾਬ 77ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ 76 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ 77ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, 78ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਉਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਤੰਜ, ਤਾਨੇ, ਮਿਹਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੌਥੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਰਫਲਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਗਵਾ ਲਏ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਜੀ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰੀ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅੱਜ 77 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੱਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਕਬੂਤਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਵਾਲੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਫਟ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹਨੇ ਅਗਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ,
ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਏ ਜੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਊਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਸਲਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਨਾਤੇ ਜੇਕਰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 3 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲੂਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਿਲਣ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ। ਤੀਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 140 ਕਰੋੜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 77ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। 9 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਤਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਤਾਈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਗਣਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਿਆ ਕਿ 2047 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ 2047 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ 100 ਸਾਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। 3 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 77ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੇ ਮੋੜ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਗੇਅਰ ਬਦਲਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਜਦੇ ਗੇਅਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅੰਕੜਾ 30 ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਦ ਵੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਵੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 2.5-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰਨਾ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਢਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਸਕਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 52 ਤੋਂ 55 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 16 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੇ, ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ, ਚੰਬਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਕਾਂਗੜਾ 'ਚ 1-1 ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 52-55 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੱਲ 452 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਸੀ, ਅੱਜ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 120 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਲਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ 30 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਡਰ ਜਾਂ ਐਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਅਜੇ ਕੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਇਹ ਓਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਸਹਿ ਸਕਣ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਟਨਲ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਜੁੜਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪ ਜੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖਤਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੂਹਰੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ, 2-2 ਫੁੱਟ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਔਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ। 1988 'ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, 32 ਜਾਂ 35 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਇਕੱਠੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕਿੰਟ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਕੁਝ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਆਇਆ। 7.30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਆਇਆ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਮਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਗਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਉਫਾਨ ਤੇ ਆ, ਘੱਗਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਬੈਲਟ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਲਟਾ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਕਰਮੰਦੀ 'ਚ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ?
ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਮੁਰਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ 3 ਲੇਅਰ 3 ਲਹਿਰੀ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਚਲੋ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਧੂਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ 3 ਲਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜੂ, ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿਖੂਗਾ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਰ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਇਕੱਠਾ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਪੀਜ਼ਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਤੱਕ ਦਾ, ਬੱਕਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪ ਜੀ, 3 ਲੇਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਰਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਵੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਆ। 4 ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਏ, ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਜਾਖੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਉਂਦੇ? ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਕੀ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ, ਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਤੰਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 70 ਵਿਛਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਿੱਟਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਕਫਨ 'ਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਵਾਇਦ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਬਾਬਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਪਵਾਦ ਵੀ ਜਾਗਿਆ ਵਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮੇ ਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 3 ਲੇਅਰ ਬਣਾਓ, ਚਾਹੇ 4 ਲੇਅਰ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਥੋਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।